السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج آپ کا لیکچر نمبر 24 آپ کی اردو کی کتاب کا۔ آج ہم پڑھیں گے آپ کا سبق نمبر 7 یوم دفاع۔ یوم دفاع وہی دن ہے جو ابھی چند دن پہلے آپ نے 6 ستمبر کو منایا تھا۔ 6 ستمبر کو کیا ہوا تھا وہ ہم اس سبق میں پڑھیں گے۔ یوم دفاع پاکستان، ہر سال یوم دفاع 6 ستمبر کو منایا جاتا ہے۔ ستمبر 1965 کی ایک اندھیری رات میں ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کر دیا، لیکن پاکستان کی بہادر اور جرری فوج نے دشمن کے چھکے چھڑا دیے۔ 17 روز جاری رہنے والی اس جنگ میں ہندوستان کا جنگی جنون سرد پڑ گیا، یعنی اس کا جو چاہتا تھا وہ ہمارے فوجیوں کی پھرتی اور ان کی طاقت اور روب سے وہ ایسا ڈر گیا کہ اس کا جنگ کا جو جنون تھا وہ بالکل ٹھنڈا پڑ گیا، اور اس نے اقوام متحدہ میں گڑ گڑا کر فوری طور پر جنگ بندی کی درخواست کر دی، یعنی وہاں پر اس نے درخواست کی کہ کسی طرح اس جنگ کو روک دیا جائے۔ یوم دفاع پاکستانی فوج کی اس کارنامے کی یاد تازہ کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ یوم دفاع کی ایک اہم تقریب ہر سال لاہور کے فورٹر اسٹیڈیم میں منعقد کی جاتی ہے۔ ہمارے اسکول کی ایک جماعت ہر سال اس تقریب کو دیکھنے کے لیے بھجوائی جاتی ہے۔ سال ہماری جماعت کی باری تھی۔ سال یعنی اس سال جماعت کی سبھی لڑکیاں استانی صاحبہ کی رہنمائی میں اسکول بس کے ذریعے اسٹیڈیم پہنچ گئیں۔ لاؤڈ سپیکر پر نشر ہونے والے ترانوں سے فضا گونج رہی تھی، یعنی لاؤڈ سپیکر پر قومی ترانے چل رہے تھے یا بج رہے تھے۔ تقریب کے آغاز میں ابھی دیر تھی۔ اسٹیڈیم میں تماشائی جوک در جوک آتے جا رہے تھے۔ جوک در جوک یعنی گروہ در گروہ۔ ہر طرف رنگوں کی بہار آئی ہوئی تھی۔ ہم پہلے سے مخصوص کی گئی نشستوں پر بیٹھ گئیں، نشستوں یعنی سیٹوں پر۔ تقریب وقت مقررہ پر شروع ہوئی۔ تلاوت قرآن پاک سے اس کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ تلاوت قرآن پاک کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں نعت پیش کی گئی۔ اس کے بعد قومی ترانہ پڑھا گیا۔ لوگ قومی ترانے کے احترام میں اپنی اپنی جگہ پر خاموش کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد فوجی جوان مختلف دستوں کی صورت میں مارچ کرتے ہوئے تماشائیوں کے سامنے سے گزرے۔ دستے یعنی کہ فوج کے حصے، فوج کا ایک گروہ، اس طرح سے وہ ایک فوج کے گروہ کی صورت میں ایک ساتھ قدم سے قدم ملاتے ہوئے ان کے سامنے سے گزرے۔ مارچ پاسٹ کے پس منظر میں یہ قومی ترانہ گونج رہا تھا: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کی رحمت کا سایہ، توحید کا پرچم لہرایا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ خوبصورت سا ترانہ جو تھا وہ بیک گراؤنڈ میں چل رہا تھا جب وہاں مارچ پاسٹ ہو رہی تھی۔ فوجی جوانوں کے قدموں کی دھمک اور نغمے کے پرجوش بول دلوں میں عجیب امنگ اور سرمستی پیدا کر رہے تھے۔ امنگ، جوش، سرمستی، بے خودی، یعنی کہ جو وہاں پر تیز دھمک کے ساتھ، یعنی دھمک کہتے ہیں کہ کسی چیز کے بجنے سے جو وائبریشن آپ کہہ لیں، اسے اردو میں ارتعاش کہتے ہیں، وہ جو پیدا ہوتا ہے اسے دھمک کہتے ہیں۔ تو جو نغمے ترانے چل رہے تھے ان کی آواز سے ایک عجیب سی امنگ، ایک الگ سی بے خودی ہمارے اندر پیدا ہو رہی تھی۔ مارچ پاسٹ کے بعد فوجی جیپیں اور ٹینک میدان میں آئے۔ ہم یہ دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ ہمارے فوجی جوانوں نے صرف 3 سیکنڈ میں تسمے والے جوتے پہن کر رائفلیں اٹھا لی۔ تسمے یعنی لیسز، جو آپ کے شو لیس ہوتے ہیں، انہوں نے 3 سیکنڈ میں باندھے اور رائفلیں اٹھا لی اور محاذ پر ڈٹ کر دکھایا، یعنی ایک پوری منظر کشی کی ہوئی تھی جنگ کے میدان کی۔ محاذ میدان جنگ کو کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی رائفلوں کو کھول کر نیچے رکھا اور پھر صرف 15 سیکنڈ میں ان کو جوڑ کر ہوائی فائرنگ کر کے دکھائی، گویا وہ لمحوں میں ہی دشمن کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہونے کی تربیت رکھتے تھے۔ چلتی ہوئی جیپوں سے اپنا مورچہ سنبھالنا ایسا حیرت انگیز منظر تھا کہ بے اختیار داد دینی پڑی۔ داد یعنی شاباشی دینی، منہ سے ہمارے ان کے لیے شاباشی نکلی۔ کیا انہوں نے کیا کہ چلتی ہوئی جیپ سے ایک دم سے تیزی سے اترے اور اپنے مورچے کو سنبھال لیا۔ مورچہ کہتے ہیں زمین کھود کر بنایا ہوا گڑھا، جس کے اندر فوجی جوان چھپ کر دشمن پر وار کرتے ہیں۔ ناظرین نے جوش سے تالیاں بجا کر داد تحسین دی، یعنی ان کو شاباشی دی۔ ہوائی جہاز سے پیراشوٹ کے ذریعے چھلانگ لگانے کا منظر بھی
सहर अंगेज था। सहर अंगेज जादू का असर पैदा करने वाला था। ऐसे नौजवान भी थे जिन्होंने अपनी जिस्मानी ताकत का मुजाहिरा करके दिखाया। किस तरह से कि एक बहादुर फौजी ने 4 मोटरसाइकिल सवारों को रस्से की मदद से ऐसे रोके रखा कि वो पूरी ताकत लगाने के बावजूद मोटरसाइकिल 1 इंच भी आगे ना बढ़ा सके। और एक फौजी जवान ने चलती हुई जीप को दोनों हाथों से रोक कर दिखाया। जीप सवार उसे 1 इंच भी पीछे ना धकेल सका। यानी इतनी बहादुरी से वो अपनी ताकत का मुजाहिरा कर रहे थे और मोटरसाइकिल को या जीप को रोक कर दिखा रहे थे। यहाँ ये नीचे कुछ मंजर हैं 6 सितंबर की जंग के, जो आप वैसे खुद भी देखना चाहें तो आपको गूगल पर सर्च करें तो आपको मिलेगा कि किस तरह का महाज था वहां पर, मैदान जंग किस तरह का था। एक जवान ने अपनी ताकत का ऐसा सिक्का बिठाया कि बहुत देर तक दाद मिलती रही। उसने 2 जीपों को इस तरह रोक कर दिखाया कि दोनों के मुंह मुखालिफ सिमत में थे। जवान ने एक जीप के साथ अपनी कमर लगाई और दूसरी की पुश्त पर अपने दोनों पांव टिका दिए। सीटी बजी और दोनों ड्राइवरों ने एक साथ अपनी जीपें पीछे धकेलनी शुरू कर दी, मगर मजाल है जो इस जवान के पांव में जरा भी खम आया हो। दोनों जीपें अपनी जगह खड़ी पहिए घुमाती रही, मगर जवान के जिस्म में खम ना ला सकी। यानी दोनों जीपों ने पूरी अपनी कोशिश के साथ उस जवान को बीच में जोर लगाया उसकी तरफ कि किसी तरह उसे उसकी जगह से हिला सके, लेकिन वो अपनी पूरी ताकत और कुव्वत के साथ वहां जमा रहा और जरा सा भी उसके जिस्म में खम नहीं आया, यानी झुका भी नहीं, वो मुड़ा भी नहीं। सबसे आखिर में फौजी असलहे की नुमाइश की गई। खुदा के फजल से हमने अपने दिफा के लिए बाबर, गौरी, गजनवी, बदर और हतफ मिसाइल बना रखे हैं। यहाँ पर वो उन मिसाइलों की बात कर रहे हैं जो हमारे फौजियों ने अपने वतन की हिफाजत के लिए बना रखे हैं। हमें बजा तौर पर अपनी बहादुर अफवाज पर फख्र है। अगर दुश्मन ने कभी वतन अजीज को मैली आंख से देखा तो उसे नीस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। मैली आंख से देखना ये एक मुहावरतन बोला जाता है, यानी बुरी निगाह डालना, और नीस्तो नाबूद यानी तबाह बर्बाद कर देना। हम खाने पीने का सामान साथ ले गई थी, लेकिन हम में से बहुत सी लड़कियां खाना खाना ही भूल गईं। सच्ची बात तो ये है कि ये देखने की चीज है, बताने की नहीं। आप भी इस तकरीब को देखने जरूर जाएं। यानी वो आखिर में कहती हैं कि तकरीब इतनी अच्छी थी कि हम क्या क्या आपको लफ्जों में बयान करें, तो आप एक बार खुद भी उस तकरीब में जरूर शरीक हों, तो आपको वहां पर बहुत लुत्फ आएगा। यहाँ आपका सबक मुकम्मल हो जाता है। यहाँ आपके सामने इसकी मश्क है जो आपने करनी है, सवालात हैं। यौम दिफा क्यों मनाया जाता है, आपने यहाँ मुकम्मल दिन, तारीख और उसकी वजह बतानी है कि यौम दिफा 6 सितंबर को मनाया जाता है। सितंबर 1965 की एक अंधेरी रात में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया, लेकिन पाकिस्तान की बहादुर जरी फौज ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। यौम दिफा उसी कारनामे की याद में मनाया जाता है। आपको जवाब सबक की शुरू में ही मिल जाएगा। फिर है लाहौर में यौम दिफा की तकरीब कहाँ मुनक्किद होती है, ये भी आपको इसी में मिल जाएगा। फिजा किस चीज से गूंज रही थी, जी फिजा लाउड स्पीकर पर बजने वाले तरानों से गूंज रही थी। तकरीब का बाकायदा आगाज कैसे हुआ, तिलावत और नात के बाद क्या पढ़ा गया, नाजरीन ने फौजी जवानों को किस तरह दादे तहसीन दी, ये आपने करने हैं। उसके बाद मुहावरात हैं जिनके आपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। छक्के छुड़ा देना और जनून सर्द पड़ना, जोक दर जोक, सिक्का बिठाना, मैली आंख से देखना, नीस्तो नाबूद करना। एराब है, ये आपने अपनी कॉपी पर ये तमाम काम करना है। एराब आपने लगाने हैं। सबसे पहला लफ्ज है जर्री, जीम पे जबर, रे पे तशदीद और नीचे जेर और ये पर जज्म। जर्री, रे 2 दफा है तो तशदीद आएगा रे पर। बहादुर, बे पे जबर, हे पे जबर, अलिफ पर जज्म, दाल पर पेश, रे पर जज्म। अक़वामे मुत्तहिदा, अलिफ पर ज़बर, काफ पे जज्म, वाव पर ज़बर, अलिफ पर जज्म, मीम के नीचे ज़ेर क्योंकि ये अक़वाम में है। अक़वामे मुत्तहिदा, मीम पे पेश, ते पर तशदीद और ज़बर, ते 2 दफ़ा बोला जा रहा है। मुत्तहिदा, मीम पे पेश, ते पर तशदीद और ज़बर, हे के नीचे ज़ेर, दाल पर ज़बर, हे पर जज्म। दिफा, दाल के नीचे ज़ेर, फे पर ज़बर, अलिफ और ऐन पर जज्म। तकरीब, ते पर ज़बर, काफ पर जज्म, रे के नीचे ज़ेर, ये और बे पर जज्म। मखसूस, मीम पर ज़बर, खे पर जज्म, स्वाद पे पेश, वाव पर जज्म, स्वाद पर भी जज्म। इसके बाद अल्फाज के मुतजाद हैं। मुत्तहिद,
मुंतशिर, मुत्तहिद यानी इकट्ठे, मुंतशिर बिखरे हुए। आगाज, अंजाम, धकेलना, खींचना, धकेलना अपने से दूर करना, खींचना अपनी तरफ खींचना। बाकायदा यानी बाकायदगी से, और बेकायदा जिसमें कोई बाकायदगी ना हो, बाकायदा बेकायदा। जर्री बहादुर को कहते हैं तो उसका मुतजाद बुज़दिल। ये आपने काम अपनी कॉपी पर करना है। और इसके अलावा ये 2 सवाल जो आपके हैं, दुरुस्त जवाब की निशानदही करनी है आपने टिक लगाकर, या आपने किताब पर करना है और कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाएं, ये भी आप किताब पर करेंगे। और उम्मीद करती हूँ आपको सबक पढ़ के बहुत मज़ा आया होगा। आपने इसको खुद से भी पढ़ना है और फिर इसके मश्क को हल करना है। थैंक यू।